I am Vijay Sir, former officer, Food Corporation of India, current affairs in the Pudhi video. Today's main headline: the fire rumor by Tea Seller Brigade, Jalgaon on tragedy. This we explained in detail yesterday, and today's Hindu's first editorial is regarding this incident. That was an accident, mere accident, because of sheer bad luck of those travelers. They were moved down by a train. There was a rumor by a tea seller made a rumor that in this train, that Pushpak Express train, there is a fire accident going to occur. People became panic, and one traveler pulled the chain of the train, and train got stopped abruptly. So some passengers tried to escape from the train by jumping to the next track. In the next track, a train was running in the opposite direction. That was Karnataka Express, and that train hit these passengers. Around 12, not around, exactly 12 passengers died, and many of them were injured, and they are in critical condition. So that is a very unlucky incident, very tragic incident. So അത് നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ റെയിൽവേയുടെ ഒരു in majority of the cases, railway is responsible for such kind of accidents because of the lack of safety standards or safety measures railway is adopting. Many accidents are occurring. But in this case, railway is not responsible. I think so. And another news, Iron Age kicked off in 4th millennium BC in TN. Stalin. Tamil Nadu Chief Minister Stalin made a claim that based on scientific proofs only he made that claim. So it is not a claim, it is with proof only he stated yesterday that Iron Age അറിയാമല്ലോ, നമ്മളുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് അവന്റെ യഥാർത്ഥ മോഡേൺ ഒരു ഏജിലേക്ക് അവൻ മാറുന്നത് അയൺ ഏജ് തൊട്ടാണ്. ദാറ്റ് അയൺ ഏജ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻ തമിഴ്നാടു അറൌണ്ട് 3500 BC people started using iron. അപ്പോൾ അതിന് പ്രൂഫോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു 3500 BC 3500 BC അയൺ ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലും വേറൊന്നും വലുതായിട്ട് പറയാനില്ല. പിന്നെ ടസ്കർ ഫോൾസിന്റെ വല്ലാന്നും വേണ്ട. NHRC orders new inquiry into hiring by Foxconn. What is Foxconn? Foxconn is the biggest contract manufacturer company in the world. Foxconn is the Foxconn, Foxconn. Foxconn is a Taiwanese company, Taiwanese electronic manufacturing company. They are the biggest contract manufacturers in the world, and they are the biggest contract manufacturers for iPhone. Okay, for Apple company. So they did some malpractices in the recruitment. That is what the case is. They denied employment to the married women in Tamil Nadu. That is a very grave misconduct by a company if that happened. So NHRC, National Human Rights Commission, started inquiry into that incident. NHRC is National Human Rights Commission. It has a chairperson. Always National Human Rights Commission chairperson is a retired Supreme Court judge. ഇപ്പോഴത്തെ NHRCയുടെ ചെയർപേഴ്സന്റെ പേര് എനിക്കൊന്ന് രാം സുബ്രഹ്മണ്യൻ, അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തോട്ടെ. തെറ്റ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. എൻ്റെ ഓർമ്മ രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നാണെന്നാണ്. NHRC ചെയർമാൻ, yes, Ramasubramanian is the chairperson of NHRC, National Human Rights Commission. And all the news in the first page is over, and we are moving to the next page, states page. In states page, use of loudspeakers not crucial for any religion, Bombay High Court. It is a very important verdict from Bombay High Court. Many religions are misusing the facility of loudspeakers in their religious worshipping places, and it is creating noise pollution and disturbance to people around that locality. That is a reality. So some people moved against the use of loudspeakers in religious worshipping places in Maharashtra. They went to Bombay High Court, and Bombay High Court gave a verdict yesterday that
use of loudspeakers is not crucial for any religion. That is not an essential religious practice. If it is an essential religious practice, it should be followed. As per the Constitution of India, Article 25, every person has the right to follow his religion. Article 25 of Indian Constitution. So, if it is an essential practice, that should be followed, but it is not an essential practice. There is no violation of Article 19 or Article 25. Article 19 is fundamental freedoms. Article 19 fundamental freedoms. Religion freedom Article 25. These freedoms are violated in the loudspeaker use restricted. So Maharashtra police has the right to curb the use of loudspeaker from religious places. Bombay High Court okay. Pinna, BSF to hold talks with BGB in Delhi from February 16 to 20. And the news on BSF, Border Security Force. Border Security Force is a paramilitary force in India. India has many number of paramilitary forces. Out of them, the biggest one is CRPF, Central Reserve Police Force. So India's biggest paramilitary force is CRPF, Central Reserve Police Force. And other paramilitary forces are ITBP, Indo-Tibetan Border Police, SSB, Sashastra Seema Bal, Assam Rifles, CASF, Central Industrial Security Force, BSF, Border Security Force, etc. So what is BSF? BSF is the Border Protection Force. They are operating in the borders of Pakistan and Bangladesh. Pakistan and Bangladesh border are operating. ITBP, Indo-Tibetan Border Police, is the Border Protection Force in Chinese border. Okay, Nepal border SSB, Sashastra Seema Bal. Border Security Force BSF, BGB meeting BGB Border Guards Bangladesh. Border Guards Bangladesh. BGB Bangladesh Border Security Force. Okay. India's biggest paramilitary force is CRPF, Central Reserve Police Force. TMC BJP attack Rahul over date of death in tribute for Subhash Chandra Bose on social media. I am not going into the controversy surrounding yesterday's Rahul Gandhi's social media post, but I want to tell about you. I want to tell about Subhash Chandra Bose to you. Subhash Chandra Bose's birth anniversary, that is on January 23. Jan 23 is the birth anniversary of the greatest ever freedom fighter of India, Subhash Chandra Bose. Jan 23 is being celebrated in India's Parakram Divas. Parakram Divas, that is a exam question. Parakram Divas. Parakram Divas is the birthday of Subhash Chandra Bose, and it falls on Jan 23. Jan 23. That's what we will okay. And today is Jan 25. Today Jan 25. No, Jan 24. Tomorrow is Jan 25, January 25. Tomorrow is the National Voters Day. National Voters Day. January 25 is the National Voters Day. On that day, Election Commission of India was formed. That's why Jan 25 is being celebrated as National Voters Day. In Karnataka, many Congress. Karnataka, the Chief Minister Siddaramaiah, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. Rajasthan, news. Who is the Chief Minister of Rajasthan? Bhajan Lal Sharma. Bhajan Lal Sharma is the Chief Minister of Rajasthan. Rajasthan is the biggest state in India, area-wise. Area-wise, biggest state in India is Rajasthan, and its Chief Minister is Bhajan Lal Sharma. Rajasthan is being ruled by BJP, Bharatiya Janata Party. Okay. Next page. Next page is Spotlight. The page Metro Plus. Friday, the page. Supplements the page. Okay, then rumor has it an editorial. It is a very easy editorial. Already I discussed about this incident and what happened in Pushpak Express. That was a Maharashtra bound train, Mumbai bound train, and because of the rumor spread inside the train of a fire incident, people jumped out of the train and they were ran over by Karnataka Express that was moving through the adjacent track.
അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലുള്ള റൂമർ മോങ്കറിംഗ് മൂലം മുമ്പും ഇന്ത്യയിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റാമ്പേഡ് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നീ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഫ്ലവർ സെല്ലർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് പറന്നു പോകുന്നു എന്ന് അവര് പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ കേട്ട ബ്രിഡ്ജ് കൊളാപ്സ് ആവുന്നതാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പാനിക്കായി, അവിടെ ഒരു സ്റ്റാമ്പേഡ് ഉണ്ടായി. മോർ ദാൻ 20 ആൾക്കാർ മരിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന, കർണാടക എക്സ്പ്രസ് എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ട്രെയിൻ, വൈ ഡിഡ് ഹി സ്റ്റോപ്പ് ദ ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഓർ ഫോൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എൻജിൻ ഡ്രൈവർ. ദിസ് ആ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വളരെ കർവ്ഡ് ആയിരുന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐസൈറ്റിന് അത്രയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇവര് ചാടുന്ന കണ്ടിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ 750 meters മിനിമം എടുക്കും ഒരു സാധാരണ ട്രെയിൻ, ഒരു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ. രാജധാനി പോലത്തെ ഭയങ്കര സ്പീഡുള്ള ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ 1000 meters, അതായത് ഏതാണ്ട് 1 kilometer എടുക്കും ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പൊ അത്രയും സമയം വേണം. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോ പക്ഷെ ഇതില് ഈ ഫയർ ഉണ്ടായെന്ന റൂമർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുള്ളൂ, അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ബോധ്യമാവുള്ളൂ. അതായത് ഹോട്ട് ടാക്സിൽ ബ്രേക്ക് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹോട്ട് ടാക്സിൽ ബ്രേക്ക് ബൈൻഡിങ്. ഈ ബ്രേക്ക് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ട്രെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവപ്പെടും. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആയതിനു ശേഷം ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില വാഗൺസിന് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആവത്തില്ല. ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിലെ ടയേഴ്സ് റോൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് വരെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും. റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഫയറിന്റെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് പലപ്പോഴും ഫയറിലൊന്നും കലാശിക്കാറില്ല, പക്ഷെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പേടിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ആൾക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഈ ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടായത്, അങ്ങനെയാണ് ഈ റൂമർ ഉണ്ടായത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റെയിൽവേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ ബ്രേക്ക് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് inquiry by an independent agency other than a railway agency will reveal the truth behind this tragic incident. So such kind of an investigation should be initiated by the government. That means railway ministry. That is what the Hindu's first editorial is suggesting. Simple editorial ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. Second editorial is also not a complex editorial. WHO is right. That is the title of second editorial. This is regarding the disappointing decision of Donald Trump administration. They decided to withdraw from WHO, World Health Organization. Their main complaint against WHO is that WHO is operating from the financial resource of USA, but they are acting to protect the interest of China. That is what Trump's main complaint is. USA is the main financial provider of WHO. There is no doubt in that. Even India is also a main contributor to WHO. If we take the top 10 contributors of WHO, India is also featuring in the top 10 countries. But USA, which is providing 18% of the fund required to operate WHO is a UN organization. And WHO is mandate എന്താണ്? WHO വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലോകം മുഴുവനും എൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് എൻഷുർ ചെയ്യുക. TB പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ലോകത്ത് നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കോവിഡ് സമയത്ത് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും ഡീറെയിൽ ആവാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ, ചൈനയില് വുഹാനില് കോവിഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്നും നടത്തുകയോ ഒന്നും WHO ചെയ്തില്ല. US-ന്റെ എന്നുള്ള ഫണ്ടിങ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചൈനയെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രംപ് ചെയ്ത ഈ കാര്യം അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം, WHO പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയാൽ WHO ഒരു അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ട ഓർഗനൈസേഷനാണ്.
once the world is secured, then only America is also secured. ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ഒരു 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 പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി, ഒരു കോവിഡിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക, ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടായാൽ അമേരിക്കയിൽ വരെ എത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ WHO വേണം. അത് അമേരിക്ക വിചാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. WHO എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഏജൻസിക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഈ WHO പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് ബ്രേക്കുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വേൾഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് ആവാതെ അമേരിക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയോ ഒന്നും സേഫ് ആവുന്നില്ല. ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് USA തിരിച്ച് WHO ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗുഡ് ഫോർ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ USA. അതാണ് ഇതിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പീരീഡിലും ഇതേ കംപ്ലൈന്റിന്റെ പേരിൽ he withdrew from the WHO, but immediately Biden administration came into existence. That's why the modalities to withdraw from the WHO was not finalized during the first regime of Donald Trump. So technically അവർക്ക് അന്ന് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ട്രംപ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴും പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ അല്ല എന്നാണ് സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിലെ 2 എഡിറ്റോറിയൽസ്. Then another article is there, India's winding road to end TB. India's winding road to end TB. TB, tuberculosis, is a very problematic disease, and India is contributing maximum case load of TB, tuberculosis, to the world. Around 25 to 26% of global TB cases are from India. 26% of the global TB cases are from India. And according to SDG, Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goals, yesterday also I explained about SDG, Sustainable Development Goals were put forward by United Nations in 2015. These SDG, Sustainable Development Goals, are 17 goals the world should achieve by 2030. 17 goals world should achieve by 2030. That is Sustainable Development Goals. To achieve those goals, UN is supporting governments all over the world. Okay. അപ്പോൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന് ഈ TB പോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഇറാഡിക്കേഷനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില് നമ്മളുടെ ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്ന 2030 കൂടി TB 90% TB ഡെത്ത് ഇല്ലാതാക്കുക, 90% TB ഡെത്ത് ഇല്ലാതാക്കുക, 80% കേസ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഡിസ്റ്റന്റ് ഡ്രീം ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ബൈ 2030. ബട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ 2018 മേഡ് എ മോർ ആംബിഷ്യസ് പ്ലാൻ. ഇത് വേൾഡിന്റെ ഗോളാണ്. അത് 2030 ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ആംബിഷ്യസ് പ്ലാനാണ് 2018 ഇന്ത്യ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. India wants to eliminate TB, tuberculosis, by the year of 2025. That means this year. But in between, COVID came and our plans എല്ലാം ഇപ്പം നടക്കുന്നതായിരുന്നു സംശയമുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്ത്യ മേഡ് സം സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ്. അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ കേസ് റിഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഗ്ലോബൽ ആവറേജിനെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് TB കേസ് റിഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യ. അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫുകളിലേക്ക് ഓരോ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ TB ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് NTEP എന്നാണ്. NTEP expansion is National Tuberculosis Elimination Program. NTEP, what is NTEP? National Tuberculosis Elimination Program. ഈ നാഷണൽ ട്യൂബർകുലോസിസ് എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമില് പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യയില് കേസസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, TB കേസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഭയങ്കര കൂടി. ആ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ 95% പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ്. That is also absolutely free of cost. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ is providing treatment to TB patients almost absolutely free of cost, and also providing nutrition support by giving them financial aid monthly. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രീഷന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് TB ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു അസംഷന്റെ ബേസിലാണ്. ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് അസംഷൻ. ബട്ട് അതല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം
നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് TB എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ എവിടെയോ ഞാൻ സിലിക്കോസിസ് വരാറുണ്ട്. പിന്നീട് മാൽന്യൂട്രീഷൻ അല്ലാതെ ഇൻഹേലേഷൻ, മൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ കാർവിങ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പാറ പൊട്ടിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ സിലിക്കയുടെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇൻഹേൽ ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കോസിസ് ഉണ്ടാവുകയും അതൊക്കെ കൊണ്ടും ഡയബറ്റീസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാൽന്യൂട്രീഷൻ മാത്രമല്ല സംഭവം യഥാർത്ഥം ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യ കൂടുതൽ മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ കോവിഡ് അല്ല, TB എറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നമായിട്ട്, അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം പ്രോബ്ലംസ്, വൺ പ്രോബ്ലം ഇസ് വി ആർ ഓൾവേസ് ടാർഗറ്റിംഗ് പൾമോണറി ബേസ്ഡ് TB കേസസ്. അതായത് ലങ്സ് ബാധിച്ചു വരുന്ന TB കേസസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ. പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ പൾമോണറി TB കേസസും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം TB കേസസിന്റെ 24% ഈ പൾമോണറി റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തതാ. പക്ഷെ അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പിന്നോക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് ഗവൺമെന്റ് മാത്രം പ്രോബ്ലം അല്ല, നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ്, ദേ ആർ നോട്ട് സോ മച്ച് enthusiastic about diagnosis of this EPTB, എക്സ്ട്രാ പൾമോണറി TB. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പലപ്പോഴും ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ കൂടെ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ അവരത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയോ അവർ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ചില സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പിന്നീട് ടെസ്റ്റുകളിൽ കൂടെ ഇത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ ആ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത ചില ടെസ്റ്റുകൾ, ഈ നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റെയിൻസ് എടുത്ത് എക്സാം ചെയ്തും കണ്ടുപിടിക്കാന്നാ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതൊന്നും പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ TB കേസസ്, ഈ EPTB കേസസ് പലപ്പോഴും ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ലേറ്റ് ആയിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാൻ ലേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത്. അതേസമയം പൾമോണറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള TB ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്സ്, അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറവ്. അതുപോലെ മെഷീൻസ്, ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന മെഷീൻസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിന് ട്രൂനാറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യൻസ് ഇന്റീരിയർ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അവർ പലയിടത്തും വില്ലേജസിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം. യാത്ര ചെയ്തവിടെ ചിലപ്പോൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കാണത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കിറ്റുകൾ കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നാ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ NDEP പ്രോഗ്രാമിന് അണ്ടറിൽ മെഡിസിൻസ് ആയി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും മെഡിസിൻസിന്റെ അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന 2023 അതിപ്പോഴും പലയിടത്തും റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഈ TB എറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ബെറ്റർ ആക്കാമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. കേരളത്തില് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയ കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്തിലൂടെ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ TB എറാഡിക്കേഷന്റെ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നൊക്കെ. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുതൽ കേസസ് കണ്ടെത്താനും അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പേഷ്യൻസിലേക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അതുപോലെ വിയറ്റ്നാം ഒരുപാട് കേസിലോടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. വിയറ്റ്നാമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനൊക്കെ TB ഇല്ലാത്തവരെയും ഇതിന്റെ ഇത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് അത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. കാരണം ഇന്ത്യ ഇസ് എ വെരി ബിഗ് കൺട്രി ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ most populous country in the world, but Vietnam is a small country and its population is less, so they can do such kind of processes. But a vast country like India, I don't know whether it is practical or not. അപ്പം അതൊക്കെയും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരാൻ കാരണം ഇന്ത്യ made the target of elimination of tuberculosis in the year 2025, that is this year. അപ്പം അത് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി. TB നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന 24% നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡെത്തും ഒക്കെ. അത് ഗ്ലോബൽ ആവറേജിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളാണ് വൺ ഓഫ് ദ
best performing countries in the world in the path of eradication of tuberculosis. But still there are shortcomings. That's our point out in the article. Next article is a politically biased article. That's why I'm not discussing this article. A grave birthday for the Election Commission of India. Election Commission of India's birthday is on tomorrow. I told you January 25 is National Voters Day. On National Voters Day, January 25, Election Commission of India was formed. There is a lot of criticism about the functioning of Election Commission of India. I am not against the criticism. But at the same time, that should come from a neutral person. But this is a functionary of Congress. He is a leader of Congress, so it will be a politically biased article. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത്. ഇതുപോലെ BJP കാരനാണ് എഴുതിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തില്ല, CPM കാരനാണ് എഴുതിക്കുന്നതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊളിറ്റിക്കലി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ എക്സ്പെർട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ പോവർട്ടി ബീങ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല, അവർ ഇന്റർവ്യൂ പോലെയാണ്. രണ്ടാൾക്കാർ അവരവരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ. കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ പോവർട്ടി സിംഗിൾ ഡിജിറ്റിലേക്ക് എത്തി, അത് ലെസ് ദാൻ 5% എത്തിയെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലെയിം. ഈസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബീങ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ. Both of them are telling that India made substantial improvement in poverty reduction because of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Now it is known as Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Previously it was NFSA, National Food Security Act. Based on that, people of India, especially BPL people, are getting food grains absolutely free of cost through improved PDS, public distribution system. So our poverty might have came down drastically. There is no doubt in that. If അത് എത്രത്തോളം എന്നുള്ളതിന്റെ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ പൂർണ്ണമായിട്ടും കറക്റ്റ് ആണോ, ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന പോലെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റിൽ 5% എത്തിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില സംശയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പോവർട്ടി ഉറപ്പായിട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ഫ്രാൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അതും നമുക്കത്ര ആവശ്യമെന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമല്ല, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡെയിലി നോക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് റീഡ് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മെയിൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കിൽ, റീഡിംഗ് സ്പീഡ്, വൊക്കാബുലറി എക്സെട്ര, എസ്പെഷ്യലി ബാങ്ക് ആൻഡ് SSC ആസ്പിരൻസ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൂടെ വായിക്കണം. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലെ പലതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം അമേരിക്ക പോലും അല്ലായിരുന്നു, ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ സെനഗലില്, ചാഡില്, ഐവറി കോസ്റ്റില്, മാലിയില്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളില് ഫ്രാൻസിന്റെ പഴയ ഭരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഫ്രാൻസിന്റെ പട്ടാളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പല രാജ്യങ്ങളും ഫ്രാൻസിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. അവിടെ ഒരു ആന്റി യൂറോപ്യൻ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രാൻസിന്റെ പട്ടാളമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അവിടുത്തെ എക്സ്ട്രീമിസം, എസ്പെഷ്യലി IS പോലുള്ള സംഘടനകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയൊന്നും സപ്രസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇവർക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റഷ്യ ആൻഡ് ചൈന ആർ ഗ്രാജുവലി increasing their footprints in African nations. So China using their economic heft, economic might, they are influencing various African governments. And Russia, they are not having much economic might, but they are having a strong defense apparatus. Using that, they are providing defense related helps to these African countries. Because of the influence of Russia and China, France, like European countries, are gradually being forced to withdraw from the African region, and the European Union nations are witnessing decline of their influence in the African region. That is the content of this article. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ചെറിയ ആർട്ടിക്കിൾ, അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല. Misri to visit Beijing as India-China look to revive dialogue. നമുക്കറിയാം, recently India and China made a substantial progress to establish peace between these two nations after that Galvan Valley incident in Ladakh. Recently, the forces of both the countries started withdrawing from these disputed regions. That is known as disengagement. After that, Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met
in Kazan in Russia during the sidelines of BRICS summit, and they made some forward-looking agreements. After that, India's National Security Advisor Ajit Doval traveled to Beijing to meet his counterpart in China. Then both countries' defense ministers and foreign ministers also met. Now our foreign secretary Vikram Misri is traveling to Beijing to make more progress in the normalization of relationship between India and China. അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വിസ 2 രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കൊടുക്കുക, 2 രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ, ഡയറക്റ്റ് വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ CEC cautions against fake narratives that erode trust. അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും മുമ്പുള്ള ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കാര്യം. CEC മീൻസ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. ഇതുപോലുള്ള കുറെ നെറേറ്റീവ്സ് CECക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലതൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. CEC is the biggest power center in election commission, that is chief election commission of India, that is Rajiv Kumar Kanandi, CEC. പിന്നെ MF ഹുസൈനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു. MF ഹുസൈൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പെയിന്റേഴ്സിൽ ഒരാളാണ്. ബട്ട് സം കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ പെയിന്റിങ്സ് ഓൾസോ he done during his lifetime. Because of that, he faced many criticism from the Hindu organizations. And അദ്ദേഹം കുറെ കാലം ഖത്തറിലൊക്കെ അതിന്റെ പേര് താമസിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ P75 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രോജക്ട് 75 എന്നുള്ളൊരു പ്രോജക്ട് 75I എന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് P75. അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇന്ത്യ കുറെ സബ്മറൈൻസ് വാങ്ങാൻ പോയ ഏതാണ്ട് 43,000 crores സബ്മറൈൻസ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മസഗോൺ ഡോക്കിനെയും ജർമ്മനിയുടെ TKMS എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും കൂടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിപ്പോ തൽക്കാലം എഴുതണ്ട, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈനൽ ആയിട്ടില്ല. P75 എന്താണ് നടന്നിരുന്നാൽ മതി. സബ്മറൈൻസ് കുറെ എണ്ണം അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ പ്ലാൻ ആണത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മിഡ് ഇതൊക്കെ ഡൽഹി ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച്, ഇത് ഡൽഹി ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്, ഇതൊക്കെ അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. only news of consequence in this page is President of Indonesia arrives for Republic Day parade to meet PM tomorrow. So in this year's Republic Day celebration, President of Indonesia is the chief guest. Who is the President of Indonesia? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto is the chief guest of Republic Day parade 2026. And Indonesia is the country where maximum number of Muslims are residing in the world. Maximum number of Muslims are residing in Indonesia. And Indonesia is world's biggest archipelago. World's biggest archipelago. Archipelago means collection of islands. World's biggest archipelago is Indonesia. India and Indonesia is having a very strong relationship. Indonesia is an ASEAN country, as you all know. Among the ASEAN nations, India is having the strongest relationship with Indonesia. And the Indonesian government is planning to buy BrahMos missile from India. Previously, India gave BrahMos missile to another ASEAN country, that is Philippines. Philippines is the first country to get BrahMos missile from India. That should be noted, because sometimes in examination that question will be asked. And Indonesia is also planning to purchase BrahMos and many other defense-related equipments from India. And Prabowo Subianto is going to meet Indian Prime Minister Narendra Modi in Hyderabad House in New Delhi tomorrow. They will sign some very important agreements. That also is expected. Okay, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇത് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. New MGNREGS wage payment system not significantly better. What is MGNREGS? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. What is MGNREGS? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. From this scheme, around 100 days of job will be given to jobless people in rural areas. The government will give salary for that, wages for that. That wages is now being distributed through AEPS, Aadhaar Enabled Payment System.
ആധാർ എനേബിൾഡ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വഴിയേ ഇപ്പം ഇവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ആധാർ എനേബിൾഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയേ അവരുടെ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഗുണത്തിനെയും ദോഷത്തിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ DGCA suggests phased implementation of new norms for pilots from July. അത് പൈലറ്റ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ പൈലറ്റുമാർക്ക് കുറെ റെസ്റ്റിംഗ് നോംസ് ഒക്കെയാണ്, അവർക്ക് കൂടുതൽ വിശ്രമം കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ജൂലൈ തൊട്ട് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ള DGCA പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് DGCA? DGCA മീൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ. ദേ ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ബോഡി ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ സെക്ടർ. DGCA, ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ബോഡി ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്ടർ. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. NHRC ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്, ഫോക്സ്കോൺ ന്യൂസ്, അത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നുള്ളൂ. നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ ഈസ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ. ഫോക്സ്കോൺ ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഇൻ ദ വേൾഡ്. They are the biggest contract manufacturers for Apple also, Apple company. And in the business page, NCLAT അറിയാലോ, National Company Law Appellate Tribunal. National Company Law Appellate Tribunal. Tea industry കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. World's biggest tea industry is Chinese tea industry, and the second biggest tea industry is Indian tea industry. So world's second biggest tea industry is Indian tea industry, and India is the second biggest exporter of tea also. And Tea Board of India is in Kolkata. Tea Board of India is in Kolkata. Coffee Board of India is in Bengaluru. Coffee Board of India is in Bengaluru. Tea Board of India is in Kolkata, and Silk Board of India is in Bengaluru. Then Rubber Board of India is in Kottayam. അതെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചാണ്. എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ദാവോസ്, വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം സമ്മിറ്റ് ദാവോസിൽ നടക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ, പുടിൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് റഷ്യസ് എക്കോണമി. Russian economy is in contraction because of the cost involved for the war between Russia and Ukraine. So international medias are assuming that Vladimir Putin will go for an agreement with Ukraine for the ending of the war between these two nations, which is going on during the last 2 years. And Donald Trump is also very much adamant in ending this Ukraine-Russia war, and he openly stated about it yesterday. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ന്യൂസുകൾ അവിടെ പറയുന്നത്. ട്രംപ് ഇന്നലെ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ വന്ന് ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോളണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ താരിഫൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അനുജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഓസ്കാർ, അതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്, ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ആണ്, ഓസ്കാർ അവാർഡിന് വേണ്ടി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന. അത് എഴുതണ്ട, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. Oscar awards are also known as Academy Awards. Oscar awards are also known as Academy Awards. Why? Academy of Motion Pictures is giving Oscar awards. Academy of Motion Pictures is giving away Oscar awards annually. That's why this award is also known as Academy Awards. Okay. പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല. Okay. Next, Gugesh climbs to 4th in live world ranking. India's D. Gugesh is the 4th ranked chess player in the world right now, and he is the number 1 Indian chess player. Till yesterday, Arjun Erigasi was the number 1 chess player of India, but yesterday D. Gugesh overcame Arjun Erigasi, and he became the number 1 chess player from India, and worldwide he is the number 4th chess player. And in next page, Australian Open tennis tournament is going on, the first Grand Slam tennis tournament of this calendar year. And Hockey India League, HIL Hockey India League is also going on. Ranji Trophy, India's domestic Test Cricket Format Championship. India's domestic cricket championship in the Test format, that is Ranji Trophy, that is also going on. ഞാൻ ഇന്നലെ ശുഭാങ്കർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾഫ് പ്ലെയറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ വേറൊരു ഗോൾഫ് പ്ലെയർ ആണ് അനിർബാൻ ലാഹിരി. വൈ ഐ ആം taking the names of these players? Mainly because of the fact that in almost all the bank exams, they will ask questions like this. They will give the names of some players and will ask
ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്പോർട്സ് ദേ ആർ പ്ലേയിങ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടിയാണ് അനിർബാൻ ലാഹിരി. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നാളെ. താങ്ക് യു.